सो बेनती है जिन्हां ने जाना एक बारी बेनती है भी खड़े हो जिओ, सानू थोड़ा जिहा गिणती का अंदाज़ा हो जाएगा ना, क्योंकि साडे कोले बहुत वड्डी गिणती च आए हुए ने। एक बंदा सो भाई साहब होरी ना थोड़ा जिहा एक बारी तस्दीक कर लैणगे जिहड़ी संगत मौजूद है। बाकी भी वीरां नूं बेनती है कि जिन्हां ने नां लिखाए ने 31 मैंबरी जत्थे दे विच जाण दे लई ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ पंडाल दे विच जल्द तो जल्द आउण, क्योंकि जिहड़े बंदियां दे जिहड़े वीरां दे नां शामिल होणगे साडे कोले उन्हां नूं भेजिया जावेगा। सो इस करके जिहड़े वीर नां लिखाए ने जिन्हां ने ਉਹ पंडाल दे विच आके अपने नां दोबारा तस्दीक कराउण, वैरीफाई कराउण। जिवें कि आप संगत नूं पता कि आपां 4 विषयां दे उत्ते 4 मुद्दिआं दे उत्ते इत्थे बैठे हाँ। पहला विशा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जिहड़ी बेअदबियां हुंदियां ने उन्हां दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण, बेअदबियां संबंधी सख्त कानून बनाए जाण। पहली जिहड़ी मंग ये है। दूजी मंग है बहबल कलां गोली कांड। जिवें कि आप सब नूं पता कि जिहड़ा बहबल कलां विखे गोली कांड वापरिया सीगा, सिख नौजवानां दे उत्ते पुलिस वल्लों गोली चलाई गई सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ दोषी जिहड़े अधिकारी सीगे उन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई है वो कीती जावे। चौथी ते अंतिम मंग है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई। भारत दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ जेलों के अंदर लोकां नूं उम्र कैद हुंदी है, किसे नूं 10 साल च छड्ड दित्ता जांदा, किसी नूं 12 साल दे विच छड्ड दित्ता जांदा, किसी नूं 13 साल च छड्ड दित्ता जांदा। जिहड़े स्टेट दे बंदे ने जिवें पुलिस अफसर ने उन्हां नूं भी उम्र कैदां हुंदियां ने, उन्हां नूं 4 सालां च छड्ड दित्ता जांदा, किसी नूं 5 साल च छड्ड दित्ता जांदा। पर कमाल दी गल है कि जिहड़े साडे बंदी सिंह ने जिहड़े इंसाफ की लड़ाई जिन्हां ने लड़ी है कौम दे लई, कोई निजी हितां लई लड़ाई नहीं लड़ी, कौम की लड़ाई लड़ी है। वो नौजवानों नूं सिर्फ सिख होने कारण अज कोई 25 सालों तो जेल च बंद है, कोई 27 सालों तो जेल च बंद है, किसी नूं 30 साल हो गए ने, किसी नूं 33 साल हो गए ने। मैनूं लगदा शायद ही भारत की जेल दे अंदर कोई इहो जे इन्नी लम्मी कैद कट्टण वाले कैदी होण जिन्हां नूं इन्नी देर तक जेल च रखिया गया होवे। सो साडे जिहड़े बंदी सिंह ने उन्हां नाल वितकरा क्यों है? इक्को कारण है कि वो सिख ने। सिख होण करके अंग्रेज़ां दे समय भी सानूं सख्त सज़ावां होईयां ने। काल कोठड़ियां दे विच डकिया गया, काले पानी च भेजिया गया,
ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम्हारी कृपा में सुख कोई न जाने, तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा, सगल समगरी तुमरे सूत्र, तुम ते हो सो आज्ञा, तुम्हारी गात मित तुम्हें, नानक दास सदा कुर, तुद आगे अरदास हमार, जियो पिंड सब, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तीने ताव निवारण हारा, दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ ना को लागे, जाकी प्रभा के अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास जी होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण साहिब ध्याटे, सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नाउ निधावै धाए, सब थे जी साए। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पंथ दे वाली, दशमेश पिता, अमर दे दाते, सब थे होने जी सहाय, सब थे होए जी सहाय। 10वां पातशाह आत्म जोत, हल पद रखे कल देवो, जग जो हाजर नाजर, चावल छत्र तख्त वक्त दे मालक, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पितर पाठ दशम दे दा ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जी, बोलो जी।
गुरु साहिबां दे 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां नेमियां प्रेमियां गुरमुखां जी ने नाम जपिया, नाम सदका बन सकिया, देख चलाई तेग वाई, देख के अंडिठ कीता, तिन प्यारियां सचियारियां दी पवित्र रोशन कमाई वाल ध्यान तर खालसा जी साहब। बोलो जी, बोलो जी। जिन्ना सिंह ने धर्म सीते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां तन आरण चराए, देगां चुपाले गए, जन्ना बन के साड़े, गोलियां निशाने खादे, बीबियां ने लाहौर दे पौरियां दा सवा सवा मन दे पीसण पीसे, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। बच्चा टूटे करा झोलियां च पाए, गलां च हार पाए, तेरे भाणे नूं मिट्टा प्यारा करके मन्निया, सिक्खी सिदक केसां सवासां संग निभाया, सी न्यू चारी इन पुरातन वर्तमान समय विच होए समूह शहीद सिंह सिन्या भुजंगियां दी पित्तर रोशन कमाई वाल ध्यान तर खालसा जी साहब। बोलो जी, बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां निशानां बुंगियां झंडियां वाल ध्यान तर खालसा जी साहब। बोलो जी। फिर तो मैं समूह खालसा जी की अरदास है जी, समूह खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होए, जहाँ जहाँ खालसा साहब तहाँ तहाँ रचा रहत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले खालसा साहब। बोलो जी। बख्शो जी सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, बुद्ध दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना से दान, नाम दान, सिउंद सजदे दशे स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो टल, धर्म का जय जयकार होवे। बोलना जी। आज दे सिखां दा मानीवा मत उची मत पादा रखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरू पांदे सदा साई तार जियो। जिन्हां गुरुद्वारियां गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदारे सेवा संभाल अपने प्यारे खालसा नूं बख्शो। हे निमाणे दे मान सतगुरु, निताणे दे ताण सतगुरु, न्योटिओड़ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप दे पितर पावन चरना कमलों विखे समूह संगतां वल्लों अरदास बेनती जोदड़ी है जी। अज चाहे पाचे चंडीगढ़ दे चाहे पाचे बॉर्डर ते जो धरना लग्या होया गुरदेव पिता जो सिख कौम नूं चाहे पाचा जो इंसाफ नहीं मिल रहा, बहुत लंबे समय तो इंसाफ लैण लई इत्थे संगतां ने चाहे पाचा जो आप जी की अगवाई दे विच मोर्चा लगाया है गुरदेव पिता जो कृपा करनी। सारियां संगतां दे सिंघां दे सेवादारां दे सिर ते दोवें मेहर भरिया रख के अपनी बख्शी सेवा आप लैनी, अंग संग साई होना, हर फतेह बख्श करनी। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभुक्ते दे महावाक्य अनुसार आप अंग संग होके सहाय होना गुरुदेव पिता जी। जो हर रोज़ 31 मैंबरां दा पाछे जथा इस स्थान तो रवाना होके मुख मंत्री कोठी ते जांदा है गुरुदेव पिता जी। अज संगत च पाछे तैयार हाँ, जथा तैयार है गुरुदेव पिता जी कृपा करनी। सारे सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के अपना नाम आप जपांदे हुए च पातशाह जी उन्हां सरकारां नूं समत बख्शिश करनी गुरुदेव पिता जी। आप कृपा करके च पातशाह जी मोड़ ते चढ़दी कला विच बख्शना ते आप इंसाफ दवाना गुरुदेव पिता जी। आप करन कान समर्थ हो गुरुदेव पिता जी। आप ही वरत जाना, आप ही वरत जाना, मेहर करनी नदर करनी गुरुदेव पिता जी। आप दे पितर पावन चरना कमलों विखे अरदास बेनती है जी गुरुदेव पिता जी। अमृत वेले तो चाहे पातशाह जी आप दे हजूर अमृत भी बाणी नितनेम होर बेअंत सेवावां होईयां हन। चाहे पातशाह सब दी सेवा काल थाएं पाणी अगे वास्ते समत बख्शी मांच ते ला के बाणी पढ़न सुन सेवा सिमरन करन दी बल बुद्धि ज्ञान आप बख्श करनी पातशाह जी। इसमें आप अपने अल्लाही दरगाही फौरन रख के नदी नदर निहाल को जत्थे नूं जाण दी आग्या बख्शो। उपरंत चाहे पातशाह दीवान आरंभ करन दी आग्या बख्शनी सही पर मिलने जिन्हां मिलिया आदब पावटे पर चित्ता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ राज करेगा खालसा आकी कार हुए सब मिलेंगे बचे वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुत जो शरदा कर से बंदे जो शरदा कर से बंदे गुरु बोले सो निहाल श्री अकाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छाड़ो आस हो सबना की रेन का ताओ आओ हमारा पास गगन दमामा बाजो ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਾ ਦਾਓ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ राखा धन की आप तरन तारन हर निद दुख ना सका व्याप दीन दर्द निवार ठाकुर राखा धन की आप
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਝਾ ਇਹੋ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰਹਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਜੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ 31 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। तेग तेग देग तेग पंथ की राज करेगा चूल ते निशान रहे देग तेग पंथ की राज
राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले दोषियां नूं सजा दिओ। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दोषियां नूं सजा दिओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले दोषियां नूं सजा दिओ। सख्त कानून बनाओ, कानून बनाओ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰ ਉਹ ਫੋਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਛੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलंगियां वालिया लिखा की सिवत तेरी, कलंगियां वालिया लिखा की सिवत तेरी। कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा, तेरे चोज ते तेरी वडियाई वड्डी, तेरे गुणां दा जो सी भंडार वड्डा, है तेरी तन कुर्बानी मेरे सैन साजी। किता सिरां दा तू ही वपार वड्डा, जुगा जुग ना लथना खालसे तो, सिख कौम ते तेरा आधार वड्डा। जुगा जुग ना लथना खालसे तो, सिख कौम ते तेरा आधार वड्डा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिदक वाली हद हो गई है, तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिदक वाली हद हो गई है। ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिदक वाली हद हो गई है, तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिदक वाली हद हो गई है। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਇਆ ਲੜਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਇਆ ਲੜਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆਇਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਇਆ ਲੜਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਇਆ ਲੜਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਗਾਇਆ ਆਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਗਾਇਆ ਆਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਗਾਇਆ ਆਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਗਾਇਆ ਆਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ ਤਾਨਾ
दी अखीर ताइयों हद हो गई है तेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਟਵਾਵੇ ਅੰਗ ਦਸ ਦਸ ਕੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਟਵਾਵੇ ਅੰਗ ਦਸ ਦਸ ਕੇ मनी सिंह कटवावे अंग दस दस के मनी सिंह कटवावे अंग दस दस के ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ जुलम करदे ने लज्जे ओ भी हंस हंस के जुलम करदे ने लज्जे ओ भी हंस हंस के ਮੁੱਖੋਂ ਪੜਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪੜਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ मुखों पढ़दे सी बाणी ओ भी हंस हंस के मुखों पढ़दे सी बाणी ओ भी हंस हंस के ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है ਰੰਬੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੋਂ ਗੱਜੇ ਰੰਬੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੋਂ ਗੱਜੇ रंबी सीस विच बजे सिंह शेर वांगू गजे रंबी सीस विच बजे सिंह शेर गू गजे ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मुखों बोलदे सी बाणी सिखी तन हो गई है मुखों बोलदे सी बाणी सिखी तन हो गई है ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है तेरे सिंगां दे सिदक वाली हद हो गई है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है जिन्ना दीती कुर्बानी हदों बद हो गई है ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਧੱਕੜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ 328 ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਦੇ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਜੋ ਜਾਪ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, 51 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਪੱਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰੰਗਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਸਰਲੱਥ ਲਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਢੰਗਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੰਗੀ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਥਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਢਾਡੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਰੀ ਪਿੰਡ ਖਮਾਣੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ BKU ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ BKU ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਾ? ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵੀਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਣੇ ਜੌਬ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਗਵਈਓ ਬੋਲਣਾ ਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਦਲਾਵ ਸਿਆ ਕੌਮ ਝਾਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੱਟ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਖੇ ਆਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੱਟ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟਦੀ।
ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸੀ ਵੀਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸੂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਜੂਨ ਸਾਲ 2015, ਰੀਤ ਕੋਟੋ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੰਗ ਲੱਭ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਰੂਪ ਖੋਏ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਲਕਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਸੰਗਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਚੌਕ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆ ਖੇਡ ਚੰਦਰੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲਿਆ। ਫੇਰ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਫੜ ਗੁਟਕਾ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਯੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਆ। 60-40 ਹਿੱਸਾ ਸਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਢੇਰ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ। ਇੰਨੀ ਹੋਲੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਕਰੇਸ ਨਾ ਰਹੀਓ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਂਟੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਖੁੱਲਦੀ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਆ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ, ਯੋ ਵੀ 71 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟੱਪ ਖੜੀ ਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਖਾਲੂ ਕੌਣ ਦੱਸੂ ਸਾਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹਲੇ ਨਾ 50 ਟੱਪੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਰੁਝੀ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੈਟ ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਆ। ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਠੁਮਕੇ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੀ ਹੀ ਬੜੀਆ। ਹੋ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਪਰ ਦਾਇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕੌਣ अर्जन देव जी, कौन हर गोबिंद जी, कौन हर राय जी, हर कृष्ण जी, कौन सी जो बनिया चादर हिंद दी, किन्ने फिर सारा सर बंस वारता। दसना सी किन्ने ये बच्चियां नू तुसी कला गुरु घरे मत्था टेक सारता। बंदा कौन कौन भाई मणि सिंह सी, भाई मती दास बारे दसो क्यों नहीं दसिया। गंगू कौन कौन सी वजीर खाका गरिए नहीं दसिया, ते ताही कख नहीं जे बचिया। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਗੰਗੂ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰੋਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ 84 ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਝਾੜਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਝ ਕਾਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿਰਨ ਜਾਗਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆਖਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਛੜਾਈਏ ਖੇੜਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਘਰ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂਰ ਨਾ ਚੱਕਾਈਏ ਜੇਰਾ ਜੀ। ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੋ। ਅੰਦਰ ਆ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮੀ ਕਿਰਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਜ ਆਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੋਟਰ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਟਰ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਸਮੇਤ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਾਣ ਕਿਉਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜੇ 2002 ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। 7 ਜਾਣਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਐਡੇ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਟਾਈਮ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡਾਂਗੇ, ਇਹਨੀਆਂ ਬੂਥੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ 2 ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਝੰਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਉਸ ਪਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 9 ਨਿਹਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਇਹ ਸੁਣੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਰੂਬਰੂ ਸੈਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕਾਈ, ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੇ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਟੇਸੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਧਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਧਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪਾਈਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਛੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਰਚਾ 100% ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੈਂਤਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਓਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ BKU, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਕੰਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਹੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 21 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਈ
ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟਿਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੰਗਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਛਪਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੰਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁੰਗਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਹੀਲਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਾਂ ਬਟੂਆ, ਪਰਸ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ
ਤੁੰਗਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਰੀਆ ਕਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਚੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਖਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਦੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟੋਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪੰਜਾਬ BKU ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਸੀਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਰਾਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੇਲੋੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੰਨਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, 98% ਕੇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ BK ਢੁਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? 10 ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਜਣਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ? ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਟੇ ਬੱਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ
ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਗਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੁਰੰਤ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੱਲੂਗੀ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਰਮਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID ਦੀ ਕਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ 84 ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ 100 ਰੁਪਏ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ 501, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸਿੱਕਰੀ 2500 ਰੁਪਏ, रोहित खास 2100 रुपये, गुप्त सेवा 200 रुपये 2000 रुपये, हरभजन सिंह 500 रुपये, ते अमराली 2200 रुपये, गुरसेवा 1000 रुपये, संत बाबा संतोष दास 12500 रुपये, पलविंदर सिंह 5000 रुपये, बलविंदर सिंह 1100 रुपये, मनप्रीत सिंह कनेडा 10,000 रुपये, सुखदेव सिंह कनेडा 25,000 रुपये। सो इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सारे वीरां नूं बेनती कि भाई माया दे के रसीद जरूर प्राप्त करनी हैगी। तो हुण एक बेनती जिवें पहलां ही भाई साहब ने कीती है, अज भाई दीप सिद्धू दी ਵਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BKU ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਲਟਵਾਲਾ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BKU ਟਕਾਉਂਦਾ ਇਕਾਈ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਲੀਗੜ੍ਹ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੜਬੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 91 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1997 ਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਣਾਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਰੋ ਗਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਏ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਜੇਵਿਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਨਾਜ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਹੋ ਮੇਰਾ
ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਹੋ। ਸਿੱਖਾ ਦਾਗ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਦਾਗ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਵੀਂ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋ। ਭਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਭਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਹੋ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਛੰਨੇ ਖੋਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਬੰਗਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬੰਗਾਰੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਵਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਭਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਫੜਾਏ। ਉਹ ਜਦ ਕਿਲਾ ਗਵਰਿਆਲ ਜੋ 52 ਰਾਜੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਫੜਾਏ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਇਓ ਰੰਗੇ ਤਾਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੇ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਇਓ ਰੰਗੇ ਤਾਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਸ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈ ਆਈ ਮਾਰ ਪਾਰਸਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਾਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਾ ਲਾਂਡਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। पंथ की निशान रहन पंथ महाराज के राज करेगा, खालसा राज करेगा, खालसा नहीं डरेगा, खालसा नहीं डरेगा, खालसा बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मोर्चे वालों भाई नरैण जी ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਂਟੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਕੰਸਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੀਤਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੀਤਪੁਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ। FIR ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੀਂਬੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਮਚਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 14+6, ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਧਾਰਨ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਡੈਥ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਡੈਥ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਿਰਤਪਾਲ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 2.5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਡਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਡਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹਦੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ, 234 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ, ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਲੱਗੀ ਹੈ 14/12/2022 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮਣ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰ ਦਸਤੀ ਸੰਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? 6 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਭਈ ਉਹਨੇ 6 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰਿਟ ਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ 10
ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 6 ਸਾਲ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਾਚੇ ਦੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ 90 ਤੋਂ, ਕੋਈ 95 ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਧਾਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 161 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੰਢਾਏ, ਬੜੇ ਝੱਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਓਏ ਇਹ ਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਵੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਸੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹੱਥਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਰਾਂਸ ਉਸੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਅਡੀਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਕਈ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਬਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਆਪ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਨਾਬਤ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਮੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਲ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾਏ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ, ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਛਤਰ ਚਾਵਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3-3 ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸਿੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੀਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।
ਗਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੋ ਫੋਖਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕੀਤਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਭਰਤੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਛਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਧੂਲੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਟ ਆਹੂ ਲਾਹੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਿੱਚ 80,000 ਉਹਦਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋੜਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੇਤ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ ਘਰ ਘਰ, ਰਾਜ ਖਤਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਉਹ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਬੜੇ ਸਹਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਖੇਡੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚਲਿੱਤਰਹੀਣ ਲੋਕ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਕਲ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜੈ ਕਹੇ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1925 ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲਓ ਸਿੰਘੋ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣਾ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲਓ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ। ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣਾ ਲਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਓ ਨੀਲੀ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੱਕੜੀ ਨਿਆਈ ਹੋਏ ਉਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਤਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ। ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰੀਜ਼ ਚੁਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 30 ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ ਵੀ ਚੱਕ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਗਲਾਂ ਫੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਅਨੇਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ 7ਵਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ, ਤਾਂ 16ਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਆਓ ਭਰਾਵੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਗਾ ਤੁਕਾ ਕਰੋ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੋਗੇ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਨੀਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 86 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ, ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਵਿਕ ਬਕਿਆਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਨਾ, ਹਾਂ ਮਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियूं मैं सारा। जब ये गह विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सो महापुरखा ने अपने कीमती विचार जो संगत नाल साझे कीते ने, कई बार साडे दिमाग तो उत्तों दी लंघ जांदे ने। जदों वध जाणगीਆਂ खुआरियां, जिस तरह अज असीं रुलदे फिरदे हैं, इसे तरह फिर पता लगना भी ये विचारां दी कीमत किन्नी है। किन्नियां कीमती विचारां बाबा जी पा के गए ने साडे नाल। सो जरूर ਪਹਿਰਾ देण दी किरपा करनी। धन्नवाद करते हैं भगत धन्ना जी गुरुद्वारा कमेटी बिगड़वाल संगरूर तो संगत लेके पहुंचे ने। पिंड खटड़ा चूहारम नेड़े राड़ा साहब तो पहुंची है संगत। पिंड छांजली तो पहुंची है संगत। पिंड मूसा जिला मानसा तो, पिंड बैणीवाल तो जिला मानसा तो, पिंड महमदीपुर जिला तरनताਰਨ तो संगत पहुंची है। पिंड मनावा जिला तरनताਰਨ दलजीत सिंह कुलदीप सिंह, पिंड सराली मंडा तरनताਰਨ साहब तो संगत लेके पहुंचे ने। सो सारिਆਂ ਦਾ भाई धन्नवाद। ਹੁਣ सिख सिकलीगढ़ सैल पंजाब तो 1-2 मिनट ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਛਾਂਜਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਕਲੀਗੜ੍ਹ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਛਾੜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗਧਾਬਣੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਾਸ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਲਾਊ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲੀਆਂ, ਕੁਛ 5-7-10 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਗਲੀਗਰ ਸੈੱਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਂਝਲੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5 ਭਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆਊਗਾ, ਜੋਸ਼ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਇਸਤਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ, ਅਫਗਾਨੀ, ਮੁਗਲ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਜੋਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ। 2 ਕੱਲੇ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੂਕਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਛੋਟਾ ਕੱਲੂਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18-20,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਤਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸਣ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ UN ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੜੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੜੋ। ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ, 96 ਕਰੋੜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ?
ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ 96 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6-7 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ। ਆਏ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੜਾਉਣੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੜਾਂ ਵੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸ਼ਕੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀਆ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸ਼ਕੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀਆ। ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਲਿਓ। ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਸਦਾ ਬੋਲਦੀ,
ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਕਿਰਤ ਸਦਾ ਬੋਲਦੀ ਓਏ ਵੇਲ ਤੇ ਪਖੰਡ ਰੱਦ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਏ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਓਏ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਵਈ। ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਵਈ। ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਾਫਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਏ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਐ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਏ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਐ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ BKU ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਛਾਂਜਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7-8 ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੰਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, 9 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ
5 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕੀ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਲਿਪੀ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਈ ਤੇ ਉਦਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਭਣਾ ਆ। 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਭੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ BJP ਆ ਜੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 228 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ USSR ਜਿੱਥੇ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ USA 20 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਥਣਾ ਪਵਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮਾਖਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਜਥਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਦਰ ਸਾਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਸੇਵ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬਾਵਨ ਮੇਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RSS ਬੀਜ ਦੇ ਪੀਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। 100 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਾ ਟੋਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। BJP ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੂਗਾ, ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣੂਗੀ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਵੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੋ। ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਸੀ ਨੂੰ ਤੂਹਾਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ? ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਲੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 120 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, 117 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਅਸਲ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਾਓ ਮਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਕੱਠ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। 1 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਗਵਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਚਿਣਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, BKU ਪੰਜਾਬ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਜਲੀ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਿਆਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੌਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹਾ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਧੌਲੇ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਲੀਏ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਲੀਏ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਕਾਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਲੀਏ,
ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਜੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਜੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਰੋ ਕਿਹਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂਗੀ ਚੀਕਾਂ। ਹੋ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥਲੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ, ਹੋ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਥਲੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਿਲੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਗਦਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਗਦਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆ ਅੱਜ ਹਿਲ ਜੂ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਪੰਥ ਲਈ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ 84 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਿੱਠਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਿਲੀਏ, ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਦਿਲੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ BKU ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਸ਼ਕ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਈ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, सो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छोड़े खेत। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी विच आओ हाजरी लवाइए, गज के फतेह दी आवाज फतेह विच दईए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। भारतीय किसान यूनियन BKU पंजाब सूबा प्रधान वीर फरमान संधू जी दे हुक्म सदका असीं इत्थे पहुंचे हाँ। पिंड कोट मुहम्मद खां, जिला मोगा तो संगत लैके पहुंचे हाँ जी। मैं वाहिगुरू अगे अरदास करदा सच्चे पातशाह, जिस मकसद की खातर ये मोर्चा लगा, इस तरह ही असी 13 महीने दिल्ली भी ला के आए हाँ। क्योंकि जो 4 बजे बहादरगढ़ जाके ट्रेन रुकती सी, एक बार पूरा बहादरगढ़ जिहड़ा हिल जाता सीगा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। इसे तरह आपां नूं भी इत्थे जकारे छड्डने चाहिए आ, जिहदे नाल अन्नियां बोलियां सरकारां जिहड़ियां उन्हां दे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ पवे। बोले सो निहाल। भाई जगतार सिंह हवारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जगतार सिंह हवारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। बोले सो निहाल। श्री अकाल। सो मैं गल करा अपने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, जो कि 32 साल तो जेलों दे विच बंद आ। सेंटर दी सरकार, मोदी दी सरकार ये नहीं चाहती कि साडा सिख समाज जिहड़ा अगे आवे। सानू हर पासे ये ढाल आउणा चाहुंदे आ। जे साडी गिनती आउंदी तां 2% दे विच, जे साडीआं कुर्बानियां दी गिनती आउंदी आ तां ओह 80% दे विच आउंदी आ। जदों मैं पुछना चाहना इहो जिहियां सरकारां नूं कि जदों शहीदियां दी लोड़ पैंदी आ, उदों साडे बच्चिआं नूं लिजा के बार्डरां ते खड़ा कर दित्ता जांदा वा। जदों सीने ते गोलियां खाणियां हुंदियां, उदों सिखां दे बच्चे, ते जदों कोई मान सन्मान देना हुंदा उदों हिंदुआं दे बच्चे। ये किस तरह हो सकदा? असी रल के मोढा मारांगे, असी ये खालिस्तान दी जिहड़ी नींह रखी आ खालसा पंथ ने, ओदा रल मिल के साथ देंगे।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਜਥਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਥਾ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ ਸੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਾਵਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜਾਵਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਹੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ ਸੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤਨੋ ਤੇ ਮਨੋ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਂ ਦੀ 50 ਜਾਣੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾੜ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਭੇਜੋ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੁੱਟ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਇਹ ਆਪਣਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਕਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਮੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਹੰਡਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਤੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਤਿਆਰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਘਪਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਮੁੱਠੀ ਘਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਘਟ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਮਾਮਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਘਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੋ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਕ ਨਾ ਤੁੰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਊਣ ਜਲੂਣ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਰਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਮਰਤਪਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪਵਾਊਗਾ ਸੋਥੋਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੋਟ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ 5 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 10-7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਾਜ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ।
ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਭੀਖ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਲੋਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਗਨਮੈਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਧਮਲੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ। ਸੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸੋ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਬਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ ਸੈਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਕ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬੁੱਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5-4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਵੀਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇਕੱਠ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੋਰਚਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੱਲਾਂ
ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਬਰ ਜੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ 250 ਪੈਂਦੀ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰਾਹ ਦਾ ਰਿਸਕ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕਣਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਵਾਲਾ 1 ਰਾਤ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਘੰਟਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਲਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਜ 3000 ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਮੋ ਤੇ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਮੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭੱਜਣ ਭਜਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਲਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀੜ ਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ। 27 ਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। ਕਾਲੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਟਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਖੇਤ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ 16 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ ਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਗ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦੇਖੀ, 90 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜੇ 15 CRP ਦੇ ਹੋਣੇ, 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਡੈਂ 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 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲਾਦ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੈਗ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਜਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬਲੀ ਬਾਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਨ ਵੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਲ ਕੇ ਕਰੀਮ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਗਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ +2 ਕਰਦਾਗਾ ਬਸ ਗਾ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੂਰਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਛਿੱਤਰ ਸਾਡੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਏ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 5-5 7-7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਸ ਜਥੇ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਸਿਆ ਵਾਲੇ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਕ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬੁੱਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਸ 11 ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਟੇੜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖੁਰਦ ਰਾਜਪੁਰਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ 500 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਬਾਗਾ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ।
ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਖੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਾਣ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗ ਡਾਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਇੱਥੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਬਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਪੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰਿਆ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਜਣਾ ਪਵਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਜਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਜ ਕਉ ਸੁਣ ਲੋ ਸਵੇ ਜਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਹਿ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੰਤਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਗਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ 1980 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇਗੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਆ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਰਤੂਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਰਤੂਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ।
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ CRP ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। 50 CRP ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਏ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। 11 ਪਾਠ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਕੇ CRP ਵਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਣੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਅੰਨੀ ਗੂੰਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ 45 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ 31 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਹੈਗੇ
ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।